الحمدللہ الذی اصطفیٰ اما بعد. برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ تمام حضرات کو اور مجھے، ہم گناہگاروں کو، ہم کمزوروں کو یہ توفیق دی کہ ہم آج رحمت عالم سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر ایک ساتھ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے شکر بجا لا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمیں آج خوشی اور مسرت کا احساس ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری کا بھی احساس ہے کہ ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں پر، ناتواں کندھوں پر، آپ کے تمام عالم اسلام کے تمام مسلمان بھائیوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت تمام دنیا تک پہنچائیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے نوجوان پربنی میں کے تمام مسلمان، مجھے یہاں پر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاشمی صاحب، ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب، یعنی پڑھے لکھے طبقہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، سیاسی شخصیتیں، مثلا وقار احمد خان شروع سے آخر تک پورا جلوس کا انتظام کرتے رہے، بچوں کو ہدایت دیتے رہے. تو عرفان احمد خان صاحب، کوثر بھائی، ہمارے خواجہ بھائی، نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، علماء کرام، ائمہ کرام، ہمارے بزرگ، سفید داڑھی، کمزور لیکن جوش میں، حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، اس تپتی ہوئی دھوپ میں چلے آ رہے ہیں، والہانہ چلے آ رہے ہیں. 5 سال سے ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم یہ دن منا رہے ہیں. میں یہاں پر یہ بات آپ تمام حضرات کو واضح کر دوں کہ کسی خاص پارٹی کی جانب سے، کسی خاص فرد کی جانب سے یہ جلوس نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام مسلمانوں نے پربھنی کے لیے، انہی کے لیے ہے، انہی کی طرف سے. ہمارے نوجوان بھائی ہیں، قادر آباد کے، مومن پورے کے، روشن ہاں محلے کے، درگاہ روڈ کے، شاہ گنج کے، کالے باور کے، کہاں کہاں سے، سنجے گاندھی نگر کے تمام ہمارے نوجوان بھائیوں نے کوششیں کی ہیں، دن اور رات کوششیں کی ہیں. رات میں کھانا پکایا جاگ کر اور صبح سے پھر یہ کوشش کیا ہے. اب ڈی جے کے جیسے ہمارے عمران ہاشمی صاحب ہیں، پپو خان صاحب ہیں، عمر خان صاحب ہیں، ظہیر خان صاحب ہیں، ویل خان صاحب ہیں، گجری متر منڈل کا، انہوں نے محمد ہاشم صاحب ہیں. ان لوگوں نے پوری کوشش کی. پہلی مرتبہ انہوں نے جو ہے دیکھتے ہوئے کہ بھئی ہاں یہ ہمیں جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ ادا کرنا ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر اپنا اخراجات کے ساتھ جو ہے ڈی جے کا ارینجمنٹ کیا. میرے یعنی صدر جمعیت القریش محمد فاروق صاحب، ہمارے عطا الرحمان صاحب سوداگر، اور نہ جانے کتنے جو ہے بزرگ ہیں اور کتنے وہ ہیں، بڑی خاموشی سے تعاون کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیجئے، کچھ کم پڑے تو کہیے. لیکن ہم ہی جو ہے کم پڑ رہے ہیں، ان تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. برادران عزیز، ایک بات اور واضح کر دوں کہ میں نے جہاں پر اس کنوینرشپ کو جو سنبھالا ہے، کئی سال سے یہ جلوس بند تھا.
5 साल पहले मैंने अपनी अदना कोशिशों के साथ आप लोगों के ताउन से, उलमा कराम के, अहले सुन्नत वल जमात के और दीगर सब के लोगों के साथ जो है मैंने कोशिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वें साल भी बड़े कामयाबी से ये जुलूस जो है मुनक़िद हो रहा है। मैंने इस मरतबा खास तौर पर अमीर जमात, तबलीगी जमात के जो हमारे भाई हैं, उनको भी मैंने खत लिखा और कहा कि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का सबूत देते हुए आप जो है यहाँ पर आए और बाद जुलूस जो है तमाम शुरा से खिताब फरमाए। न सिर्फ जमात तबलीगी जमात के बल्कि जमात इस्लामी के अमीर को भी, साले जावी साहब को भी मैंने जाती तौर पर खत लिखा, उनसे भी दरख्वास्त की कि साहब आइए, ये रसूल हमारी मीरास नहीं है, आपकी मीरास नहीं है, अरे ये तो तमाम आलम इंसानियत की रहमत है, इस रहमत को हम फायदा क्यों न उठाए। अगर हम ये बातें जो है रख लेते हैं, जो बातें मुझे मालूम है वो आप तक नहीं पहुंचाते हैं, तो मैं खयानत कर रहा हूं। लिहाजा ये मौका है इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए कि आप तमाम अपने इख्तिलाफात को भुलाकर कम से कम कुरान और रसूल के वास्ते तो एक साथ आइए और अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। न सिर्फ ये कि आप जानते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में है, कोई कांग्रेस में है, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस में है, कोई जो है जनता दल में है, कोई मुस्लिम लीग में है, कोई किसी में भी है। आप जानते हैं कि उनके इख्तिलाफात हैं एक दूसरे से हैं, लेकिन मैंने जो है महबूब अली पाशा को, जलाल काजी को, सैयद खालिद साहब जान लाला को और आपके काजी जलाल साहब को, इन तमाम हजरात को, जान मोहम्मद जानू को, गुलाम मोहम्मद बिट्टू को, इन तमाम जो भी शमीम अहमद खान साहब हैं, लियाकत अंसारी साहब हैं, इन तमाम हजरात से मैंने राब्ता कायम किया और मैंने कहा कि देखिए, हो सकता है कि आपके इख्तिलाफात हों, हो सकता है कि एक दूसरे के हों, लेकिन हमें ये साबित करना है कि अगर हम सियासी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं, लेकिन रसूल का नाम आता है, कुरान का नाम आता है, अल्लाह का नाम आता है, तो हम एक हैं और हमारे साथ कोई जो है वो नहीं हो सकता। बरादरान अजीज, यही मेरी तमन्ना है, ये गुनहगार की आंखें यही देखना चाहती हैं कि तमाम परवनी के मुसलमान एक जगह अपने तमाम इख्तिलाफात को बुलाते हुए एक झंडे के नीचे कुरान और सुन्नत को पकड़ते हुए ऐसे मुत्तहिद हो जाए, ऐसी सीता पिलावी दीवार की तरह हो जाए कि कोई उनका बाल भी बांका न कर सके। बरादरान अजीज, हम बड़े खतरनाक दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, चारों तरफ जो है बम धमाके हो रहे हैं, तो मुस्लिमों को जो है मुस्लिम सिर्फ मुसलमानों ही को करार दिया जाता है, कितने ही जो है दूसरे लोग हैं। हम आज ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु के नाम लेते हुए हम उन तमाम दहशतगर्दों की, उन तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से हम मुतालिबा करते हैं कि ऐ हुकूमत, तू ये तमाम लोगों के, इन लोगों में जो लोग वाकई कल्प्रिट्स हैं, जो मुल्जिम हैं, जो ये बम धमाके करवा रहे हैं, उनको जो है गिरफ्तार करे और वाकईतन कौन इसके पीछे साजिश कर रहा है उसको जो है हम लाएं। मैं इस मौके पर अगर वाकई नासिफासी होगी कि कादराबाद के नौजवान जो है काजी आसिफ साहब, हमारे हमीद मंत्री साहब, हमारे गौहर, आपके रोशन खान मोहल्ले के बच्चे, तकिया खान साहब, आपके फिरोज खान साहब, जफर खान साहब, अहमद हाशमी साहब और दीगर बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं उनका नाम न लूं, कि उन्होंने भी दामे दमे सुखने अपने दूसरी मसरूफियात के बावजूद इस जुलूस में जो है पूरी जो है कोशिश की कि ये कामयाब हो। मौलाना अशफाक साहब थे, हाफिज अब्दुल निसार साहब थे, हामिद रजा साहब थे, मौलाना निसार साहब थे, खतीबुद्दीन साहब थे, जमीर साहब हैं, हाफिज अब्दुल रशीद साहब हैं और सबसे बढ़कर हर वक्त जो है हाजिर रहते हैं मौलाना रफीउद्दीन साहब। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह ताला के सामने इस बात की गवाही देने के लिए खड़ा हूँ कि ये तमाम इत्तेहाद के वास्ते, कुरान और सुन्नत के वास्ते, रसूल के वास्ते ये तमाम हजरात ने जो है दामे दर में सुन्न किया है। ऐ अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमा और इनके जो है दर्जात को बुलंद फरमा। मैं आप तमाम हजरात का ये डीजे जो लेकर आए हैं भाई हमारे
جو جھنڈے جنہوں نے بنائے ہیں، ہمارے ماسٹر آصف صاحب جان محمد جانو کے کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا احادیث کے پلے کارڈز ہیں، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے رات کے 12 بجے تک بیٹھ کر اور پھر صبح جب لائٹ چلی گئی تھی تو دن میں آ کر جو ہے انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود جو ہے یہ پلے کارڈز احادیث وغیرہ لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے اجر عطا فرمائے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلے کارڈز بنا کر چل رہے تھے، پڑھ رہے تھے، درود اور سلام پڑھ رہے تھے. آج کا دن جو ہے جہاں پر خوشی و مسرت کا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا ہے. میں اتنا کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور مولانا رفیع صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنا صدارتی خطبہ